बघा या प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय बघत होतो. सो देर इज अ सर्किट. ओके, so this is the circuit. So here the current I will come at this particular junction. It will be gets divided into three parts: I by 3, I by 3, I by 3. Again the current I by 3 will come here. It will be get divided into I by 6, I by 6, I by 6, I by 6. Then again whatever the current that has been moving in one direction, it will come in this direction, and that means the entry current will be equal to the exit current. Okay, now you can observe that आता इथे तुम्ही बघू शकता की I by 3 is coming from this direction, I by 6 is coming from this direction. If both of these current combine over here, then the resultant would not be I by 3. I by 3 इकडून येतोय, I by 6 इकडून येतोय, दोन्ही जर कंबाईन झाले तर रिझल्टंट I by 3 असेल का? नसेल. याचा अर्थ हे जंक्शन नाहीये, हे जंक्शनच नाहीये, हे पण जंक्शनच नाहीये. ओके, so इथे जंक्शनच नाहीये, इथे स्ट्रेट लाईन आहे and this will be like this. Now you can observe this is R, this is R, this is R, this is R, this is R. Okay, so we will solve upper part first. So R and this R, they are in series. So this will be what? हे दोघांचं मिळून काय असेल? 2R. Okay, these two resistances will be in series, so 2R. Now this 2R will be in parallel with this R. So R equivalent काय असेल? R equivalent will be equals to 2R into R divided by 2R plus R, that is 3R. So that is 2R by 3. So हे सगळं जाऊन, हे सगळं रेजिस्टन्स जाऊन इथे एकच रेजिस्टन्स येईल. किती येईल ते? 2R by 3. Now this 2R by 3 will be in series with these two resistances. So R net will be equals to what? हे दोन आणि हा पण series मध्ये आता. Okay, so you can write what? R plus 2R by 3. So this is what? 2R plus 2R by 3. So this is coming out to be what? 8R by 3. कळलं का रे तुम्हाला वरचं 8R by 3 कसं आलं? इथे हा जंक्शन पॉइंट नाहीये म्हणून हा 2R झाला, 2R झाला आणि हा काय आहे? पॅरलल मध्ये. बघा ना, 2 पॉइंट. Potential difference across this resistance, whole resistance, and this resistance is same. So we are going to apply what? Parallel combination वाला rule. So according to that R equivalent आलं एवढं. म्हणजे इथे हा ह्या दोघांचं सगळ्यांचं मिळून जे R equivalent आहे, that is in series with this 2R. So your R net will be this. हे कळलंय तुम्हाला? हा सर. आता खाली काय आहे? हो सर. खाली पण एवढंच आन्सर येणार. दिस इज सपोज वरचं रेजिस्टन्स झालं ते एवढं झालं, बरोबर? आर नेट अप्पर, आर नेट लोअर काय असेल? तेवढंच असेल. सिमेट्री आहे का नाही? हा सर. इकडं पण तेच असेल. सो दॅट इज ऑल्सो 8R by 3. नाउ दिस 8R by 3, नीचे वाला 8R by 3, सपोज इफ आई ड्रॉ द सर्किट लाइक दिस, ऊपर 8R by 3, नीचे 8R by 3, और बीच में कितना आएगा? ये R और ये R, यानी कितना? 2R. Okay, so this is 2R, this is 8R by 3, and this is 8R by 3. So all three are in parallel, isn't it? So your net resultant answer क्या आएगा? 1 upon R equivalent will be equals to what? 1 upon 8R by 3, यानी 3 by 8R. सही है ना? मैंने रेसिप्रोकल ले लिया. प्लस 3 by 8R प्लस 1 by 2R. ओके, कितना आएगा? देखो अभी इसका एलसीएम कितना आएगा? 8R. ठीक है, इसका कितना आएगा? 3 प्लस 3 प्लस कितना आएगा? 8, 4. ठीक है, तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 8R. So this is coming out to be 8R by 10. That is coming out to be 0.8 R. So this is your answer. R म्हणजे हा छोटा R आहे. R हा. Okay, R. So your answer is what? 0.8 R. कळलंय तुम्हाला हे? Everybody? हाँ सर.
Now question number 42. 46 to 50, that is your assignment. पहिली पण मी एक असाइनमेंट दिली आहे 21 to काहीतरी 25. हाँ सर 46 to 50, that is your assignment. ठीक है. So we will solve the assignment problems once we completed all the problems. आता 42 नंबर बघा बरं. इथे तुम्हाला काय ऑब्झर्व होतं रे? सिमेट्री दिसतीये का? 10 10 10 10 और ये हाँ रेजिस्टेंस सर 10 10 10 10, ये रेजिस्टेंस. तो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, क्योंकि इसका कुछ यूज ही नहीं है ना, सिमेट्री है. ठीक है. अभी ऊपर कितना है रे? 10 10 10 यानी कितना? 30 ओम. 10 10 10 are in series, 30 ohm. Now this 30 and this 30, they are in parallel. So your Parallel. R equivalent कितना आएगा? इसका आधा, यानी कितना? 15 ohm. तुमको समझ में आ गया कैसे किया? इसको अगर आप R1 मानो, इसको R2 हाँ सर मानो, 1 upon R equivalent क्या होता है? 1 upon R1 plus 1 upon R2 7/R2 is equals to क्या आएगा? 1 upon 30 plus 1 upon 30, so that will be what? 2 by 30, so that is 30 by 2 ना. 30 by 2 is 15. ठीक है, ऐसे आया हमारा 15. अभी यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू दिया है और आपको क्या पूछा है? करंट पूछा है. चलो ओम्स लॉ लगाने का, बस खत्म बात. ओम्स लॉ ओम्स लॉ लगाने का. तो क्या करेंगे अपन? V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे. तो V क्या है? 6 इज इक्वल टू I निकालने का है. R कितना है अपना? 15. बस खत्म है बात. I इज इक्वल टू व्हाट? 6 by 15. 6 by 15 बोले तो 0.4. सही है ना? हाँ, 0.4 एम्पियर. हाँ सर क्लियर है? हाँ सिंपल सर था. ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व द सर्किट प्रॉपरली. ये ऑब्जर्वेशन पे है, यानी समझने पे. एक बार आपको समझ में आ गया कैसे करने का, द प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, चलो 43 में क्या बोल रहा है देखो. कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट इन द सर्किट. ओके, द पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इन द सर्किट फाइंड आउट करना है. ओके, पहले तो करंट फाइंड आउट करना है, दैट इज आवर टास्क. Then the potential drop across 5 ohm resistor and potential drop across 10 ohm resistor. तो पहले इस सर्किट में करंट, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. दूसरा टास्क है भाई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कितना हो रहा है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कितना हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज आवर टास्क. नाउ यू कैन सी दैट इफ यू ऑब्जर्व दिस सेल, if we are coming from this end to this end, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी विल कम फ्रॉम अदर साइड. जो करंट का डायरेक्शन है वही पकड़ो. ओके, सो दैट यू विल गेट द पॉजिटिव वोल्टेज. इधर से चालू करेंगे, इधर से इधर आएंगे, कितना हो जाएगा? +6. इधर से निगेटिव से पॉजिटिव, सो +12. तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया भाई? 18 वोल्ट. ओके, अभी देखो ये 5 और ये 10, दे आर इन सीरीज ना. तो इंस्टेड ऑफ दिस सर्किट आई कैन मेक द सर्किट लाइक दिस. I can make the circuit like this. यानी एक रेजिस्टेंस है, I can make the circuit like this. This will be what? 18 volt, and this will be what? 15 ohm. Okay, so this circuit and this circuit is same. Now current अपन आसानी से निकाल सकते हैं by Ohm's law. क्या आएगा बोलो? V is equals to IR. IR So I will be V by R. तो I will be equals to V कितना है रे भाई? 18 है, डिवाइडेड बाय व्हाट? 15. तो ये कितना आएगा? कितना आएगा रे? 6 5 1.2. सही है. ये 1.2 एम्पियर इस सर्किट से फ्लो हो रहा है. नाउ if the current of 1.2 ampere is flowing through this circuit, what will be the voltage drop across 10 ohm? इसको मल्टीप्लाई करो खाली. तो वोल्टेज ड्रॉप across 10 ohm वाला रेजिस्टर will be what? 1.2 into 10, that is what? बोलो 12 वोल्ट. और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम कितना होगा? 1.2 into 5, that is
6 वोल्ट। ओके, ये दोनों का आंसर भी हमने ला दिया। अभी बी क्या बोलता है देखो, आंसर द पार्ट्स ऑफ ए बी एंड सी विद द रेफरेंस टू द फिगर बी। यानी ये भी अभी देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस फिगर एंड दिस फिगर, बोथ द फिगर्स आर सेम ना, देखो ना, यहाँ से करंट हाँ इस सर। डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपन कंसीडर कर, निगेटिव से पॉजिटिव आया +6 वोल्ट, निगेटिव से पॉजिटिव आया +12 वोल्ट, दोनों का कितना 18 वोल्ट, और ये दोनों तो सीरीज में ही है, यानी कितना 15 ओम। तो both the circuits are what equal, so the answers will be what same, answers will be same. Clear? पहले हमने करंट निकाला और वोल्टेज ड्रॉप निकाला, कुछ नहीं, ओम्स लॉ का ये था, ऑन द बेसिस ऑफ द ओम्स लॉ। हाँ, अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देर आर 12 वायर्स, ईच हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ आर, यानी ये आ रहे, ये आ रहे, इसका भी आ रहे, इसका भी आ रहे, इसका भी आ रहे, इसका भी आ रहे, इसका, 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 इसका। सो ऐसे आर 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 12 रेजिस्टेंसेस हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द 12 वायर्स। they have joined to form the cube, उनको ज्वाइन किया है इन सच अ मैनर दैट दे विल फॉर्म द क्यूब, और सब वायर का लेंथ क्या है, इक्वल है, otherwise it will not form the cube, right? Find the equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F. किसको आएगा ये, देखो मैं इधर डायग्राम बनाता हूँ, क्यूब निकलता है, क्यूब, ठीक है। दिख रहा है क्यूब? हाँ सर। हाँ सही बात है। अभी इधर से आया, इधर कितना जाएगा बोलो फटाक से, ये जंक्शन है अपना, राइट, यहाँ पे हाँ आया है, इधर कितना जाएगा, हाँ 3। I/3, ठीक है। यहाँ पे आया I/3, इधर और इधर कितना जाएगा, सही है ना। अभी इधर I/6 आया, तो इधर कितना जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं, देखो ध्यान से देखो, I/3 इधर से आया इधर, तो इधर से करंट इधर ऊपर जाएगा, कितना जाएगा I/6, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये I/3, अभी इधर I/6 गया, इधर कितना जाएगा I/6, अभी ये I/3 इधर आया, इसमें से आधा ऊपर जाएगा और आधा इधर जाएगा। अभी ध्यान से देखो, अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, इस जंक्शन को, तो करंट इज अप्रोचिंग फ्रॉम दिस वे एंड दिस वे। अभी यहाँ से कितना आएगा, देखो ये I/6 इधर से आया, ये I/6 नीचे से आया, दोनों कंबाइन होकर कितना हो जाएगा I/3, ये I/6 नीचे से आया, ये I/6 हाँ ऊपर सर। से आया, दोनों कंबाइन होकर कितना हो जाएगा I/3, सही है ना। ये I/6 हाँ इधर से आया, देखो ये इधर से, और ये I/6 इधर से आया, ये कितना हो जाएगा I/3। तुमको करंट कैसा फ्लो हो रहा है समझ में आ गया। हाँ Total we have given the explanation, I is the total current, out of this, so I will be gets divided into 3 main parts, यहाँ पे I/3 आएगा, यहाँ पे I/3 आएगा, यहाँ पे I/3 आएगा। अभी ये जो I/3 है, ये दो इसमें डिवाइड होगा, I/6 and this I/6. Now this I/6 will come over here, okay, but apart from that there is a I/6 current which will come from this end. Why? Because I/3 is coming over here, so I/6 ऊपर जाएगा और I/6 इधर आएगा, okay, so this is I/6 and this is I/6 because of this current, ठीक है। अभी ये वाला और ये वाला क्या होंगे, कंबाइन होंगे so as to give this, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये भी स्प्लिट होगा I/6 और I/6 में। उसके बाद इधर से जो आ रहा है, इधर से आ रहा है, वो कंबाइन होके कि या यहाँ पे कंबाइन होंगे और वो देंगे ये, तो इसका और इसका एडिशन हो रहा है,
इसका और इसका, जैसे इन दोनों का हुआ वैसे इनका और इनका एडिशन हुआ। वैसे अभी क्या है, इधर इधर से I/6 और इधर से भी I/6, तो ये दोनों का कंबाइन, इधर इनका एडिशन होके ये करंट आया। तुमको समझ में आ गया? हाँ सर। यहाँ पे फिर से क्या आएगा, आएगा। ठीक है, तो अभी ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है। So you have to what, find out the equivalent resistance between the diagonally opposite points. तो हम तो पहले वोल्टेज निकालेंगे। कौन सा वोल्टेज निकालेंगे, VA माइनस VF। देखो VA माइनस VF क्यों लिखा है मैंने, because current is going from this voltage, this point to this point. That means this will be at a higher potential and this F will be at a lower potential. That's why current is flowing from higher potential वाला end to the lower potential वाला end. अभी करंट को कैसे लिखेंगे, करंट ध्यान से देखो, यहां से ए पॉइंट से मैं एफ पॉइंट तक तीन तरीके से, तीन लेंथ में मैं पहुंच सकता हूं। देखो ये पहली लेंथ दिखाई दे रही है, ये दूसरी और ये तीसरी। कोई भी साइड से आप तीन तीन बार ऐसे जाओगे, कोई भी तीन साइड पार करोगे, यू विल गेट एफ पॉइंट। देखो ऐसा गया मैं, ऐसा गया मैं, ऐसा गया, ऐसा गया मैं, ऐसा गया मैं, ऐसा गया। समझ में आ रहा है क्या बात? तो लीस्ट वाला पाथ देखने का अपने को। करंट क्या हमेशा फॉलो करेगा, लीस्ट वाला रेजिस्टेंस वाला पाथ। तो करंट विल गो लाइक दिस, दिस, दिस और दिस, 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 इन दिस मैनर। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट हो रहा है कि यहाँ से इफ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर segment, the resistance of this particular segment is R, the resistance of this particular segment is R, the resistance of this particular segment is R. So I can say whatever the voltage drop across this length plus whatever the voltage drop across this length plus whatever the voltage drop across this length will be equals to this voltage. तो मैं ये अभी लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, करंट इस सेगमेंट से कितना जा रहा है, I/3 इंटू क्या लिखूंगा, R, प्लस इस सेगमेंट से कितना जा रहा है, I/6 इंटू क्या लिखूंगा, R, प्लस इस सेगमेंट से कितना जा रहा है, I/3 इंटू क्या लिखूंगा, R। ओके, दैट विल बी योर वोल्टेज ड्रॉप। अभी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और इसको हटा के आप 2R कर दो, 2IR/3। ओके, 2 टाइम्स, तो ये 6 आया एलसीएम। इसको क्या करना पड़ेगा, 4R करना पड़ेगा प्लस R और इंटू क्या आएगा, ये आएगा, आई मैंने कॉमन ले लिया। So this is what 5R/6 into I. Now you can see that if you divide this voltage by this current, you will get what? VA minus VF divided by I will be equals to what? 5R/6. So this is what? R equivalent. अरे V by I क्या होता है? R equivalent ही तो होता है। R equivalent. बस खत्म हो गया प्रॉब्लम। ओके, सिंपल था क्या या डिफिकल्ट था? हाँ सर। तुम इमेजिन करोगे तो तुम समझ में आएगा, नहीं इमेजिन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तुमको मैंने बताया कि लीस्ट करंट क्या हमेशा फाइंड आउट करता है, जिधर से मेरे को लीस्ट वोल्टेज ड्रॉप हो उधर से ही जाएगा करंट हमेशा, जिधर से ज्यादा धोखा होगा उधर से नहीं जाएगा। ठीक है, करंट कभी भी अभी देखो कैसे भी जाए वो तीन सेगमेंट में ही पहुंचेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कितना हुआ सेगमेंट, 3 सेगमेंट, ऐसे ऐसे ऐसे, कितना हुआ सेगमेंट, 3 सेगमेंट, ऐसे 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 3 सेगमेंट, ऐसे 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 3 सेगमेंट हमेशा। सो दैट इज द least resistance that it is going to face if you if the current goes along, and cube है तो वही path follow करेगा because there is a symmetry everywhere. Okay, अभी 45 देखते हैं। अभी आप लोग बोलो जरा, इतने अपन अभी टोटल प्रॉब्लम ही 84 है, उसमें से आधे के ऊपर हमने कर दिए हैं, और अभी आप बोल पाओगे ना, इतना तो कॉन्फिडेंस आया होगा आप में। हाँ, तो इसको सॉल्व करो, इस सर्किट को सॉल्व करो। इसमें
ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. You have to find out the equivalent resistance between A and B. How to find out that? बोलो बोलो, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ. यार तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कैसे रहे? थोड़ा सा तो बोलो. सही गलत बाद में देख लेंगे, बट व्हाट आर यू थिंकिंग, वो तो मेरे को पता चलना चाहिए. वो तो बोलो. सही गलत वो मायने नहीं रखते हैं. पहली बार कोई भी सही नहीं होता है. ठीक है. हाँ चलो बोलो फटाक से. ए और बी के बीच में तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? सिंपल है, कैसे करोगे? सो गए क्या सब लोग? बहुत सारे लोग तो आए ही नहीं आज. आमिर नहीं आया ना रे आज भी? नहीं सर. तो उसका बहुत मिस हो गया ये. ठीक है. अरे बोलो ना निखिल, बोलो. हाँ सर बोलतो तो फोन नाही उचलत आहे पण. अरे त्याला नको बोलू, इथे बोल. काय? हे न्यूमरिकल. हाँ बोला रोहन. सर तसंच तर नाही काय? सॉरी. सेम आहे का ते संपायल्यासारखं? अरे यार, अरे ऑब्जर्व कर ना सर्किट. रोहन स्वप्नील सर काय कसं करायचंय? सर रोहन काय डिस्कनेक्ट झालेलं आहे काय? अरे बोला रे. तर तुम्ही बोलले नाही तर कसं रे? मजा नाही मग त्याच्यात काय. सर हे RR2R होतं का ए पॉइंट? हे ना हा ए साइडचे सिरीज मध्ये. कुठले? हा हे ते आणि दोन. म्हणतोय का हे आणि हे म्हणतोय? सर ते वरचे वाले या साइड हा आणि सेंटर हा चार्जच्या इकडचे का इकडचे? नाही सर या साइडला राईट साइडचा. म्हणजे हा आणि हा. हा हा आणि हाच म्हणतोयस ना? हा सर. हाँ बरोबर ना. हे सीरीज मध्ये आहेत, बरोबर है. तो यांचं किती हाँ। झालं? 2R. 2R. इसको हटा दो. यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस आएगा. कितना आएगा? 2R. नाउ दिस 2R एंड दिस R इज व्हाट? पैरेलल. हाँ मग त्यांचं इक्विव्हॅलंट काय येणार? 2R into R डिवाइडेड बाय 2R 3R. 2R by 3. 2R by 3. म्हणजे ह्याला सगळ्यांना हटवा आणि फक्त एक मिनिट आहे, इथे चालू झालं काहीतरी. तेरे गप रे बाबा. हाँ क्या बोल रहा था मैं? 2R by 3. 2R by 3 आलेलं ना आपलं? हा सर. हा हा, आता सर. हे 2R by 3 आणि हे R हे कसे आहेत? पॅरलल. अबे सिरीज मध्ये आहेत वे. हा सिरीज मध्ये. हा पॅरलल कुठनं? 2R हा. by 3 प्लस R मध्ये असल्यावर ऍडिशन दॅट इज व्हॉट? 5R by 3. सही बात. म्हणजे हे सगळं हटवून टाका आणि इथे फक्त एकच रेजिस्टन्स येईल. हे सगळं हटवून टाकायचं आणि काय येईल इथे? 5R by 3. So 5R by 3 divided by R. हे divided by R म्हणतोय. And R in parallel. So what is your answer? Direct multiply करायचं. 5R by 3 into R divided by 5R by 3 plus R. ज्यादा कैलकुलेशन हो गए. 5R square divided by 3 into कितना आएगा रे ये? 8.
3 डिवाइडेड बाय 8r आएगा, बराबर है। So this will be gets हाँ। cancelled, this will be 5r by 8, that is your answer। आपका आंसर क्या है? 5r by 8। अरे कळलं का? एक एक हटवत जायचं, हे दोन सिरीज मध्ये हाँ सर 2r, हे 2r आणि हा r पॅरलल मध्ये, म्हणजे काय आलं आपलं 2r by 3। 2r/3 ओके, तो 2r by 3 आणि r सिरीज मध्ये, म्हणून आपलं 5r by 3 आलं, आणि 5r by 3 and this Parallel. they are in parallel, so आपलं 5r by 8 आलं। क्लिअर? हाँ सर आता बघा हे सर्कल काढायचं असं मस्त पैकी। अरे अवघड नाहीयेत रे प्रॉब्लेम, अवघड वाटतात का तुम्हाला? सुरुवातीला वाटतील, ते डायग्राम कडे बघितलं की जरा वाटतं असं लय अवघड आहे, काय आहे, काही नाहीये ते। ओके, हा आता बघा, हा पॉइंट आहे बी आणि हा पॉइंट आहे ए, सो यू हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट्स ए अँड बी। सो ए आणि बी मधले इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स पाहिजे। आता तुम्हाला माहिती आहे हा बी पॉइंट आहे, तर इथे काय असेल? व्होल्टेज व्हीबी। इथे काय असेल? एव्हरीवेअर देर विल बी द सेम पोटेन्शियल बिकॉज इट इज इक्विपोटेन्शियल सरफेस। ओके, सो व्हीबी व्हीबी व्हीबी, इथे काय असेल? व्हीए, आणि हा पॉइंट आपण कन्सिडर करू की बाबा व्हीसी आहे, इथे व्होल्टेज वेगळं असणार आहे। आता बघा मी इथे डायग्राम काढतो, इथे व्हीबी आहे, इथे व्हीसी आहे। ओके, व्हीबी व्हीसी, व्हीबी आणि व्हीसी मध्ये, हे बघा व्हीबी आणि व्हीसी मध्ये एक रेजिस्टन्स, ठीक है, व्हीबी आणि व्हीसी मध्ये इसको हटा दो, एक आणखी एक रेजिस्टन्स, सो इट विल बी लाइक दिस, तो इसको हटा दो। व्हीबी आणि व्हीसी मध्ये आणखी एक रेजिस्टन्स, म्हणजे हे काय आहेत? बोला, पॅरलल मध्ये आहेत का नाही? आर आर आर, हे कट झालं, ह्याचा आन्सर काय येणार? r/3। या सगळ्याचा आन्सर काय येणार? r/3। आता जो हा r/3 आहे, हा r बरोबर कसा आहे? सिरीज मध्ये, म्हणजे तुमचं r इक्विव्हॅलेंट काय येणार? आन्सर काय येणार? r/3 प्लस r, दॅट इज व्हॉट? 4r/3। कळलं का? हो सर। आता हे सॉल्व्ह करा तुम्ही जरा, आता तुम्ही जरा सॉल्व्ह करा, हे सोपं आहे ते। ट्राय टू सॉल्व इट। इरेज करू का रे? हे लिहिले ना बऱ्यापैकी तुम्ही? कळलंय तुम्हाला? हाँ सर इरेज करून टाक। कसं करणार? अरे काय यार तुम्ही, हा ए साइडला VA आणि VA टाकायचं, इथे व्ही आहे, ठीक आहे, हाँ इथं व्हीबी। तो VB आता VA सिरीज मध्ये काय व्हीए सिरीज मध्ये, म्हणजे मला नाही कळलं। सर ए साइड हे दोन्ही, नाही, हा R आणि R VA चे, हे आणि हे म्हणतोयस ना? हाँ हाँ सर हे आणि हे कशाला घेतोयस बाबा? आणि ह्याचं काय करणार मग? हे बघा, हा व्हीए असणार आहे, हा व्हीबी असणार आहे, ठीक आहे। इथे आपण घेऊया व्हीसी आणि हा घेऊया व्हीडी।
पण असं पण घेऊन उपयोग नाही. बघा एक सिंपल टेक्निक सांगतो तुम्हाला, ऑब्झर्व करा. यू आर कन्सिडरिंग दिस व्होल्टेज, राईट. आता ह्या व्होल्टेजच्या जर मध्ये आपण भाग पाडला तर इकडं आणि इकडं सेम दिसते तुम्हाला. सो दिस व्होल्टेज, 2 व्होल्टेजेस वी कॅन रिमूव्ह. आता राहिलं काय, वरती 2 आर ते सिरीज मध्ये आहेत, हा आर आणि हा आर हे सिरीज मध्ये आहेत, आणि खालचे 2 आर ते पण सिरीज मध्ये आहेत. आता 2 आर आणि 2 आर दे आर इन पॅरलल. वरती 2 आर आले, खाली 2 आर आले, दे आर इन पॅरलल. म्हणजे आन्सर काय येणार आहे? आर. अरे कळलं का तुम्हाला? हा सर. असं होतं ना ते. कसं होतं? असंच होतं. गोल येते. ओके, गोल ये ना इकडे, असं येते एक रेजिस्टन्स. इथं नव्हतं ना रेजिस्टन्स, नाही इथे रेजिस्टन्स डायरेक्ट. कळलं तुम्हाला हे कसं केलंय मी? सिमेट्रीमुळे हे रिमूव्ह केलं आपण, बिकॉज वी आर कन्सिडरिंग दिस 2 पॉइंट्स. आता बघा इथे आपण हे रिमूव्ह नाही करू शकत, बिकॉज इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल पॉइंट ना. ए आणि बी कन्सिडर करतोय आपण. जर आपण हे आणि हे कन्सिडर करत असलो असतो तर याला रिमूव्ह केलं असतं. कळलं का? इथं तसं नाहीये. इथं तसं नाहीये म्हणून असं केलं, इथं तसं आहे म्हणून असं केलं. दॅट इज द डिफरन्स. तुम्ही डिफरन्स लक्षात घ्या. कळलंय का नाही कळलंय? परत एकदा ड्रॉइंग ड्रॉ करून सांगू का तुम्हाला? कळालं सर. आता ह्याला कसं सॉल्व्ह करायचं बोला. हे एकदम सिंपल आहे. एव्हरीवेअर काय असेल? एव्हरीवेअर VB. काय? व्हीबी असेल, बरोबर. इथे काय असेल? VA सेंटर. आता आता काय करणार? 2 पॉइंट घेणार मी. इथं काय लिहिणार? इथं काय लिहिणार? आता बघा व्हीए व्हीबी मध्ये किती? 1 आर. ठीक आहे. व्हीए व्हीबी मध्ये किती? अजून 1 आर. ह्याला रिमूव्ह करा. जे लिहिलंय त्याला रिमूव्ह करून जायचं. ठीक आहे, म्हणजे हा पण गेला. व्हीए व्हीबी मध्ये किती? आणखी 1 आर. आणि व्हीए व्हीबी मध्ये आणखी 1 आर. हा, तो सगळे आर काय आहेत? पॅरलल मध्ये आहेत. पॅरलल मध्ये 4 आर आहेत. म्हणजे तुमचा आन्सर काय येणार? R/4. कळलं का? हो सर. आता हे सॉल्व करा. हे सॉल्व करा. कसं येणार आहे? इथे VL यायचं. आता इथे V येईल का? बोला. हा पॉइंट याला कनेक्टेड आहे. वेदर दिस पॉइंट विल कम VA? नो, बिकॉज देर इज अ रेजिस्टन्स. नाही. रेजिस्टन्स आहे ना इथे. तर आता ह्याला काय घ्यायचं आपण? C घेऊया, आणि ह्याला काय घेऊया? D घेऊया. तर इथे काय आलं? VD आलं. इथे काय आलं? VC आलं. हे व्होल्टेज आहे. आता तुम्ही काय करा? प्लॉट करत जा. इथे A पॉइंट आहे, इथे B पॉइंट आहे, इथे C पॉइंट आहे, आणि इथे D पॉइंट आहे. ए मी तर लिहून देतो, ABCD. आता बघा हा कुठला पॉइंट आहे? D. ए आणि डी मध्ये एक रेजिस्टन्स, ए आणि डी मध्ये एक रेजिस्टन्स. ओके, आर. ठीक आहे, छोटा आर आहे हा. ठीक आहे, याला रिमूव्ह करायचं. आता ए आणि किती? सी मध्ये एक रेजिस्टन्स. सो ए आणि सी मध्ये एक रेजिस्टन्स, ह्याला रिमूव्ह करायचं. ठीक आहे. आता डी आणि सी मध्ये एक रेजिस्टन्स, डी आणि सी मध्ये एक रेजिस्टन्स, याला रिमूव्ह करायचं. आता हा बी आणि सी मध्ये एक रेजिस्टन्स, बी आणि सी मध्ये एक रेजिस्टन्स. ओके, याला रिमूव्ह करायचं. आणि हे राहिलं काय आता? बी आणि काय राहिले? डी. सो बी आणि डी मध्ये एक रेजिस्टन्स. अरे हे काय झालं? व्हिटस्टोन्स नेटवर्क झालं. म्हणजे हे कन्सिडर करायची गरज नाही. म्हणजे हे 2 आर काय आहेत? सिरीज मध्ये. आर आर 2 आर, खाली पण 2 आर, आणि ह्याचं उत्तर सेमच येणार, म्हणजे आर 1 आर येणार. आर रेजिस्टन्स इज व्हॉट? आर. 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 इंटरेस्टिंग होतं. आर. ओके, आपल्याकडे 1 मिनिट राहिलेला आहे. ठीक आहे, सो विल सॉल्व प्रॉब्लेम नंबर 15.
ठीक है. Voltmeter consists of 25 ohm. So voltmeter consists of 25 ohm coil. म्हणजे resistance of the MCG coil. Resistance of the MCG coil is 25 ohm and it is connected in series with the म्हणजे R is equals to external resistance is 575 ohm. ठीक आहे. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. तुम्हाला माहिती आहे व्होल्टमीटर मध्ये कनेक्शन कसे असतात रेजिस्टन्सच्या सिरीज मध्ये. सो आर नेट काय येणार आहे 575 अरे 25 आहे प्लस 25 दॅट इज व्हॉट 600 ओहम. ओके. व्हॉट मॅक्सिमम पोटेन्शियल डिफरन्स कॅन बी मेजर्ड ऑन दिस व्होल्टमीटर. आता काय V इज इक्वल्स टू IR लावून द्या. सो I किती आहे 10 into 10 raised to minus 3 into what 600. So that is what 6 volt. Your answer is what 6 volt. तुम्हाला हे कनेक्शन कळलं असेल. हे बघा ही MCG कॉइल हा सर. आणि हे व्हेरी हाय रेजिस्टन्स. दिस विल फॉर्म व्हॉट व्होल्टमीटर. हे व्होल्टमीटरचं कनेक्शन असतं. करंट कसा असतो त्याच्यामधनं आता याच्यामधनं हा इट कॉइल टेक्स 10 मिली अँपियर कळतंय का 10 मिली अँपियरचं करंट जाणार आहे. करंट विल बी रिमेन्स सेम 10 मिली अँपियर. तर त्यांनी काय विचारलं मॅक्सिमम पोटेन्शियल डिफरन्स. मॅक्सिमम पोटेन्शियल डिफरन्स विल बी द नेट आर नेट म्हणजे जो आपण इथे काढला इनटू दिस करंट. बस खतम बात. ओके चलो आता पुढचे सम आहेत ना तुम्ही